नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ नवेम्बर 22 तारिख शनिवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण अनुरोध। तेबे आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथिसह आपण केउं जिल्लारू ए खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देवे। आजिर प्रथम खबर डिसेम्बर 1 रु चिलिका विहंग उत्सव। चिलिका डिसेम्बर 1 रु फेब्रुआरी 28 जाए चलिबो विहंग उत्सव। एणिकी नलबण अभयारण्य बुलिबार सुजोग पाइबे पर्यटक। एने सूचना देइछंती पीसीसीए प्रेम कुमार झा। शनिवार और रविवार 2 दिन बुलिबा सुजोग पाइबे। दैनिक 45 जन पर्यटकों को अनुमति पत्र मिलिबो। मात्र 3 घंटा पई अनुमति मिलिबो। पैकेज 1800 टंका। पूर्वरु केवल मंगलजोड़ी पर्यंत बुलिबार सुजोग रहितिला। एई विहंग उत्सव चिलिकार सौंदर्य जैव विविधता सुरक्षा एवं गोष्ठी परिचालित संरक्षणर गारिमामय ऐतिह्य को अधिक ऋद्धिमत करने निमंते यह एक प्रचेष्टा अटे। प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु लक्षाधिक संख्यार पक्षी मानकर आगमन चिलिकार सौंदर्य को बहुगुणित करिथाए। परवर्ती खबर श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक में 5टी बिंदु उपरे आलोचना। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक में 5टी बिंदु उपरे आलोचना होईछि। पर्यायक्रमे हेबे रत्न भंडार गणति मनति अक्षय तृतीया पूर्व गणति मनति लागि सेवायत माने प्रस्ताव देइछंती। एमआर मठर रूपाईटा को श्री जगन्नाथ मंदिर अधीन को आनिबा लागि प्रयास आरंभ होईछि। महाप्रभु को सुनावेशर गोटे सेट पर प्रस्तुति आरंभ होईछि। अर्थ सब कमिटी रे बजेट पास होईछि। खूब शीघ्र भक्तों लगी खोला जीव श्री गुंडीचा मंदिर। श्रीमंदिर प्रशासन यह परिचालना करिवे। नाट्य मंडप रे धारी दर्शन संपर्क में मध्य विशेष आलोचना होईछि। दिव्यांग माने किभली सुविधा रे दर्शन करि परिबे से उपरे मध्य एई बैठक रे आलोचना होईछि। इस्कन रो अदिनिया रथयात्रा उपरे मध्य आलोचना होइतिबा सूचना देइछंती मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी। सेवायत कल्याण पांठी ने पेंशन राशि वृद्धि करा जायछि। वरिष्ठ सेवायतों को 4000 बदल रे 5000 टंका मिलिबो। सेहीपरि पुरी बासिंदा श्रृंखलित सहज दर्शन लगी स्वतंत्र गाइडलाइन प्रस्तुत करा जिवो। परवर्ती खबर बिहार कैबिनेट संप्रसारण गृह विभाग छाड़िले नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी को मिलला बड़ दायित्व। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तांकर मंत्री मानक मध्य विभाग बंटन करिसंती। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बिहार नूतन गृहमंत्री नियुक्त करा जायछि। यह सम्राट चौधरी को मर्यादा को आहुरी उच्च करिछि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह मंत्रालय बजाय रखि नाहंती। पूर्वरु गृह विभाग सर्वदा नीतीश कुमार को पाखरे रहिछि। यह संभवतः प्रथम थर जे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थिबा समय गृह मंत्रालय रखिबे नाही। परवर्ती खबर G20 सम्मेलन पर दक्षिण आफ्रिका रे पहुंचिले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण आफ्रिका गस्त कार्यक्रम शुक्रवार आरंभ होईछि। एई क्रम रे प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग पहुंचितिबा बेले सेठारे लोके तांको आंठेई पड़ी मुंडिया मारी स्वागत करिसंती। ए वीडियो बे सोशल मीडिया रे अपलोड होइतिबा बेले ता भाइराल होई जाईछि। मुंडिया मारी अतिथि को स्वागत करिबा भारतीय परंपरा रे रहिछि। एई संस्कृति अनुकरण रे प्रधानमंत्री को दक्षिण आफ्रिका रे स्वागत करा जायतिबा बेले प्रधानमंत्री मध्ये नईकी नमस्कार करी अभिवादन ग्रहण करिसंती। 21 रु 23 नवेम्बर पर्यंत अनुष्ठित हेबाकु थिबा एई सम्मेलन रे प्रधानमंत्री जोग देबे। आफ्रिका रे आयोजित होतिबा प्रथम G20 शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी एठारे भारत वैषयिक दक्षिण संपर्कित प्रमुख प्रसंग उपरे चर्चा करिवे। परवर्ती खबर चीन नागरिकों पई पुणी पर्यटन वीसा पुनः आरंभ कला भारत। एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप स्वरूप भारत चीन नागरिकों को पर्यटन वीसा प्रदान पई पुनः आरंभ करिछि। विश्वव्यापी भारतीय दूतावास एवं कन्सुलेट माध्यम रे सुविधा तुरंत प्रभाव पुनः स्थापित करा जायछि। प्राय 4 वर्षर निलंबन पर आसितिबा निष्पत्ति को सीमा उत्तेजना पर दुई देश मध्य संपर्क स्वाभाविक करबा दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप भाव में देखा जाउछि। प्राय 4 वर्ष पर वीसा प्रतिबंधक हटिला। परवर्ती खबर चाषी खुशी खबर। फसल नष्ट हेले मध्य मिलिबो क्षतिपूरण। एबे चाषी आसिला खुशी खबर। एबे चाषी खुशी खबर। एणिकी जेमिति फसल नष्ट हेले मध्य मिलिबो क्षतिपूरण। हाथी बारहा भली वन्यजंतुओं द्वारा नष्ट हेले मिलिबो क्षतिपूरण। जदि वर्षा किंबा बन्या द्वारा क्षतिग्रस्त हुए ताहले मिलिबो क्षतिपूरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अधीन रे 2 प्रकार फसल नष्ट पई क्षतिपूरण मिलिबो। यह घोषणा करिसंती केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। पूर्वरु प्रधानमंत्री फसल बीमा अधीन रे गोटिए पई मिलुथिला क्षतिपूरण। उभय प्रकार फसल नष्ट पई क्षतिपूरण देबाकू दीर्घ दिन धरि दाबी करि आसुथिले चाषी। परवर्ती खबर राज्य रे 475 इन्स्पेक्टर बदली। सब इन्स्पेक्टर इन्स्पेक्टर पाइहा को 1.5 मास तलु पदोन्नति पाइथिले सुधा थाना फांडी रे सब इन्स्पेक्टर भाव में काम करथिबा 426 इन्स्पेक्टर एबे आश्वस्त होइछंती। नुआ करी पदोन्नति पाइथिबा अधिकारी 49 जन को मिसाई
ମୋଟ 475 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଜିଆରପି ଆଦିକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଅଫିସରଙ୍କ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଲା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର 30ତମ ବୈଠକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଓ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 9ଟି ବିଭାଗର 12ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଆହୁଜା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମୋଟ 9ଟି ବିଭାଗର 12ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମୋଟ 9ଟି ବିଭାଗର 12ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚମ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା। ଏହି ଭିତରୁ ୟୁନିଫର୍ମ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯିବ। ପୋଲିସ ଅବକାରୀ ଓ ବନ ବିଭାଗର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଆୟୋଗ କାମ କରିବ। ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ଜାଗାରେ ଲଟେରୀ ହେବ। କେଉଁ ମାଇନିଂ କେତେ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେବ ତାହା ସରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ବେଶୀରେ 3ଟି ଓ ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ଲଘୁ ଖଣିଜ ମାଇନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏନେଇ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ଅଫ୍ ସିଜନରେ ଷ୍ଟକୟାର୍ଡରେ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ଲଘୁ ଖଣିଜ। ଲଘୁ ଖଣିଜ ଚୋରା କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ 15 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ଫୈସଲାବାଦରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅତି କମରେ 15 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଓ ଅନେକ ଆହତ ଅଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ବିହାର ଏନଡିଏ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଦିଆଯାଇଛି। ଶହ ଶହ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଭେମ୍ବର 25ରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା। ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ମେଗା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 13ଟି ବିଭାଗରେ 7000ରୁ ଅଧିକ ଜଣକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର। ଏନେଇ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। 25 ତାରିଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କଳା ବାଘ ସଫାରି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୁଲିପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବାରିପଦାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି କଳା ବାଘ ସଫାରି। ବହୁଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ବାରିପଦାରେ ମଞ୍ଚାବାଡା ଠାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କଳାବାଘ ସଫାରି ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। କଳାବାଘ ସଫାରି ଖୋଲିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଥିଲା। ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ପିଟିସନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଳାବାଘ ସଫାରି ଖୋଲିବାରେ କଣ୍ଟା ସାଜିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା। ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ନାଁରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଓ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏନେଇ କୌଶଳ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ ବେହେରା ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। କୌଶଳ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସିପୁନ ଖମାରୀ ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନକୁ 8ଟି ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ଦେବ ଚୀନ। ପାକିସ୍ତାନକୁ 8ଟି ନୂଆ ହ୍ୟାଙ୍ଗର କ୍ଲାସ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ଦେବ ଚୀନ। ଏଆଇପି ସିଷ୍ଟମରେ ସଜ୍ଜିତ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ପାଣି ଭିତରେ ରହିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ 2026ରେ ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ। ସମସ୍ତ 8ଟି ସବମରିନ୍ 2028 ସୁଦ୍ଧା ପାକ୍ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ନୂଆ ସବମରିନ୍ ଏଆଇପି ସିଷ୍ଟମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସବମରିନ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା। ଅଟା ମେସିନରେ ତିଆରି କରୁଥିଲା ଆତଙ୍କୀ ମୁଜାମିଲ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁରାକ ମିଳିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁଜାମିଲ ସକିଲ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଟା ମିଲ୍ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦରେ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଘରୁ ମିଲ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦଣ୍ଡନାଚ ପାଇଁ ଏସଓପି ଜାରି। ଅଶ୍ଳୀଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଣ୍ଡନାଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦଣ୍ଡନାଚ ପାଇଁ ଏସଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ସମୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଅତି ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ନିଷେଧ ହୋଇଛି। ରାତିରେ ମଞ୍ଚରେ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଅନୁମୋଦିତ ହେବ। ନାଚ ସମୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଅଶ୍ଳୀଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର, ତହସିଲଦାର, ବିଡିଓ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘକୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଦଣ୍ଡନାଚ ପୂର୍ବରୁ ଦଣ୍ଡନାଚର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4ଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 4ଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶ୍ରମିକ ଆଧାରିତ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଅନୁପାଳନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସରଳ କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଗମତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 4ଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତା ସାର୍ବଜନିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ସର୍ବନିମ୍ନ ଓ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ, ସୁରକ୍ଷିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ନାରୀ ଶକ୍ତି ଓ ଯୁବ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଖସି ପଡ଼ିଲା ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଦୁବାଇରେ ଏୟାର ଶୋରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସମୟରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ତେଜସ୍ ଜେଟ୍ ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ 2:10 ହୋଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ବିମାନର ଏରୋବାଟିକ୍ସ ଦେଖୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ବିମାନଟି ବାୟୁରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ମୋଡ ନେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲା। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତେଜସ୍ ଖସି ପଡ଼ି ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁଜରୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର 61ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଶୁକ୍ରବାର ଗୁଜରାଟର ଭୁଜରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶାହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 12ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗହନ ସଂଶୋଧନ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସମ୍ପର୍କରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଦେଶ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଓବାଦୀ ହତ୍ୟାକୁ ବିରୋଧ, 23ରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଆଲିରୁ ସୀତାରାମରାଜୁ ଜିଲ୍ଲାର ମାରେଡୁମୁଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓ ନେତା ହିଡିମା ସମେତ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ନିପାତ କରାଯାଇଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ କହିଥିଲା। ଏହି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଜବାବ ଦେଇଛି ମାଓ ସଂଗଠନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ପ୍ରବକ୍ତା ଅଭୟ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କିଭଳି ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ହିଡିମାକୁ ଧରି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛି ସେ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏହି ହତ୍ୟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ଦିନ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରତିବାଦ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବା ସହ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ସଂଗଠନ। ପ୍ରବକ୍ତା ଅଭୟ ହିଡିମାଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଓ ବଳିଦାନ ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବେନି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 5 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବେ ସିଦ୍ଧରମୟା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୟା ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଶିବିର ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କୌଣସି ମନୋଭାବରେ ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ସ୍କୋର 0, ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ 1। ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର 2025ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସୁପର ଓଭରରେ ଭାରତ ଏକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ସୁପର ଓଭରକୁ ଖାଲି ରୋମାଞ୍ଚକର କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଜବ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଠିକ ହେବ, କାରଣ ଏହି ସୁପର ଓଭରରେ ଭାରତ 0 ରନ୍ କରି ବାଂଲାଦେଶ ଆଗରେ ବିଜୟ ପାଇଁ 1 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ପୁଣି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏହି 1 ରନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା, କାରଣ ଭାରତର ବୋଲର ୱାଇଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବୋଲର ସୋଏବ ଶର୍ମା ଓଭର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲରେ ଏକ ୱାଇଡ୍ ବୋଲିଂ କରି ବାଂଲାଦେଶ ଏକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶକୁ ଘାରିଛି ଭୂକମ୍ପ ଭୟ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଏକାଧିକ କୋଠା, ପୋତି ହୋଇଗଲା ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। କାହିଁକି ଭୁଶୁଡ଼ିଲା କୋଠା ବୋଲି ସେପଟେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଲେ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର। ଆଗକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ଭୁଶୁଡ଼ିବ ଏକାଧିକ କୋଠା। ଆଗୁଆ କହିଲେ ଏପରି କଥା। ଗତକାଲି ସକାଳେ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 5.7 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଅତି କମରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଶେଷ ଅଲ୍ଟିମେଟମ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଏକ
ଅଲ୍ଟିମେଟମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନଭେମ୍ବର 27 ସୁଦ୍ଧା 28 ସୂତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତା ହଟାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଭେଟି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନାର ସହମତ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଅଲ୍ଟିମେଟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।